भारत की अग्रणी कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी ऑल्टी ग्रीन ने मोहाली में अपना ब्रांड न्यू रिटेल एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किया। यह भारत में कंपनी की 13वीं रिटेल डीलरशिप है। कंपनी के अनुसार एक्सपीरियंस सेंटर इलेक्ट्रिक व्हीकल उत्साही लोगों को ऑल्टी ग्रीन की इलेक्ट्रिक वाहनों की श्रृंखला तक पहुंचाने की अनुमति देगा। साझेदारी के लिए ऑल्टी ग्रीन ने उद्योग में सबसे विश्वसनीय और अनुभवी नामों में से एक एवं ऑटोमोबाइल डीलरशिप में अग्रणी ग्रोवर मोटर्स के साथ साझेदारी करने का विकल्प चुना। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। बहुत इम्पॉर्टेंट मोमेंट है ये ऑल्टी ग्रीन की हिस्ट्री में। ऑल्टी ग्रीन कंपनी चालू हुई 10 साल पहले, सिर्फ इस वजह से कि 3 से 4 लाख लोग मर रहे हैं हर साल रोड ट्रांसपोर्ट पोल्यूशन से। कोई कुछ नहीं कर रहा उसके लिए, तो हम ही लोगों को करना पड़ा। 10 साल पहले ये जर्नी शुरू हुई थी जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में सोचते भी नहीं थे लोग। 10 साल से टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, इतने पेटेंट्स हो गए हैं, 27 ग्लोबल पेटेंट्स हैं इस टेक्नोलॉजी के। ये जो गाड़ी आप पीछे देख रहे हैं मेरे, इस पे 27 ग्लोबल पेटेंट्स हैं, जिसके की बेसिस पे ये गाड़ी बन रही है। इंडिया में 93% डोमेस्टिक वैल्यू ऐड है इस गाड़ी के अंदर, कभी नहीं हुआ इससे पहले। क्यों? क्योंकि इंडिया को ज़रूरी है कि इंडिया में बनी हुई चीज़ें हों जो कि इंडिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से हों। कोई फ़ायदा नहीं है कि आप बाहर के देशों में जहाँ अच्छी रोड्स हैं, जहाँ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ के लिए आप बना रहे हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे हमें पता है ओवरलोडिंग होती है, हमें पता है कि यहाँ सड़कें टूटी हुई हैं, तो उसके लिए बनाया जाए। इसीलिए डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी इतना चलता है। अब वो चीज़ धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं। ये हमारी 13th शोरूम है इंडिया में। इस साल 30 शोरूम खुलेंगे। ग्रोवर ग्रुप ने हमारे साथ पार्टनर किया है, वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर ग्रुप्स इन दिस कंट्री, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया एंड पंजाब। तो इससे और अच्छी बात हो ही नहीं सकती हमारे लिए। और ये अब चीज़ शुरू हो गई है। ये एक जर्नी जो थी, ये आज अब हमारी नॉर्थ इंडिया में, पंजाब में शुरू हो रही है। इसी तरह बढ़ेगी और गाड़ियाँ आएंगी। मोर ग्रीन, ऑल्टी ग्रीन। लोड कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ सर, कि इंडिया के हिसाब से आपने बनाया हुआ है जी, इंडियन लोगों के लिए बनाया हुआ है, तो कितनी कैपेसिटी है इसका? ओवरलोडिंग मतलब कितना मैक्सिमम लिया जा सकता है इस पर? कि मैक्सिमम की लिमिट, जो कि आप देखते हो कि ओवरलोड एक लिमिट होती है, लेकिन उससे कई गुना देखा जाता है लोड लिया होता है, तो क्या लगता है? वो आप उनसे अगर ऑफिशियली सवाल पूछेंगे तो ऑफिशियली जवाब देने में तकलीफ़ होती है। लेकिन मैं यही कहता हूँ बार बार कि जो गाड़ी बनाई है, ये बनाई है कम्पीट करने के लिए डीजल गाड़ियों से। जो भी डीजल गाड़ी कर सकती है, लोड के हिसाब से, स्पीड के हिसाब से, प्रेशर के हिसाब से, जो भी आप समझ लीजिए, टॉर्क के हिसाब से। आपने देखा ही नहीं होगा डीजल की गाड़ी कभी 12 इंच के पहिए पे काम करती है। वो 12 इंच प्लस उसके ऊपर ट्यूबलेस रेडियल्स, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। जो कंफर्ट है इसके अंदर, जो ग्रेविटी है, जो होल्ड है, ये बिल्कुल फ़र्क है। तो ये डीज़ल के लोड के हिसाब से जितना डीज़ल उठाती है उससे ज़्यादा ये लोड उठा सकती है। और बनाई गई है कीपिंग इन माइंड कि लोग ओवरलोडिंग करते ही हैं और इतना तक कर लेते हैं कि दुगना तक उठाते हैं। तो जो है वो है रियलिटी। गाड़ियाँ बनती हैं जैसे स्टीप पहाड़ी जी, बिल्कुल। उस पर एवरेज में कुछ फ़र्क पड़ेगा? जैसे 151 किलोमीटर कह रहे हो आप, जोर ज़्यादा लगता है उसके ऊपर, उस पर कोई एवरेज का फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल। अगर आप यही करेंगे कि सिर्फ नीचे से ऊपर ही जाएंगे तो ज़रूर पड़ेगा, लेकिन ऊपर से नीचे भी आएंगे। ऊपर से नीचे एक टेक्नोलॉजी होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, उसका नाम होता है रीजेनरेटिव एनर्जी। उसमें क्या होता है, आपका जब पहिए अपने आप चल रहे हैं क्योंकि नीचे आ रही है, तो वो जब पहिए चलते हैं तो हमने टेक्नोलॉजी बनाई है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर ऐसा है कि वो काइनेटिक एनर्जी जो पहिए घूम रहे हैं उससे मोटर हमारी वो बैटरी चार्ज होती रहती है। तो रिज़ल्ट यही है कि जहाँ ऊपर जाएंगे वहाँ नीचे भी आएंगे, जहाँ तेज़ चलाएंगे वहाँ धीरे भी करनी पड़ेगी। इसलिए हमारी बैटरी सबसे बड़ी नहीं है मार्केट में, लेकिन रेंज हमारी सबसे ज़्यादा है मार्केट में। तो पिछले 2 साल से आप देख लीजिए, हमारी 2 साल से गाड़ी निकली है, बड़े बड़े लोग आ गए, दिग्गज आ गए मार्केट में, लेकिन ये रेंज नहीं बीट कर पाए। छोटी बैटरी है फिर भी ये रेंज है, क्योंकि हमारा फोकस रहता है फ्री एनर्जी जितनी मिल सके। काइनेटिक एनर्जी जो फ्री है वही हो। बिल्कुल। तो सर्विसेज की बात है सर जी, यही पे एक्सक्लूसिव होगी, कहीं बाहर भी करवा सकते हैं? नहीं, तो हमारे ऑथराइज सर्विस सेंटर्स होंगे, वो सब जो हमारा मेन डीलर होगा उसी के साथ एसोसिएटेड होंगे, लेकिन पॉइंट ऑफ प्रेजेंस कई सारे होंगे।
किसी को ये ना तकलीफ हो कि मैं तो सिटी के दूसरे एंड में हूँ, अब यहाँ तक कैसे आएंगे, क्या होगा। हमारे इंजीनियर्स वहाँ तक पहुँचेंगे, जो ऑथराइज सर्विस सेंटर के लोग हैं वो उस तक पहुँचेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आसपास जो ऑथराइज सर्विस सेंटर होंगे वहाँ पे ही गाड़ी ठीक कोई होगी। गाड़ी पठानकोट परचेज करेगा तो उसके लिए क्या क्या फैसिलिटी तो होगी? अब उसके लिए अब आगे आगे धीरे धीरे हो रहा है, हम लोग मोर एंड मोर डीलरशिप्स खोलेंगे और कोशिश यही रहेगी जो एग्जिस्टिंग डीलर्स हैं उन्हीं के साथ हम लोग ग्रो करें। देखते हैं आगे क्या होता है। बट मार्केट चार्जिंग टाइम क्या है इसका? चार्जिंग टाइम एनी 220 वोल्ट, ये जो 16 एम का सॉकेट होता है 3 घंटे 3 घंटे में चार्ज? किसी भी 16 एम सॉकेट में। एक हमने गाड़ी पिछले महीने से भी कम 2 हफ्ते पहले लॉन्च करी है, 14 मिनट में चार्ज होती है वो, लेकिन उसके लिए फ़र्क चार्जर चाहिए होता है। वो भी गाड़ी हम लाएंगे, हमारे एग्जिस्टिंग डीलर जो हैं उन्हीं के साथ होगा। आपको दिखाई दे रहा है बाहर जो हमारा सर्विस, सेल्स, स्पेयर्स और चौथी चीज़ सुपर चार्ज, वो चीज़ हम डीलर्स के साथ ही बनाएंगे। उस चार्जर के साथ 14 मिनट में फुल गाड़ी चार्जिंग, ये तो यूएस में भी नहीं है। जो चीज़ हम 3 व्हीलर, इट इज़ द फास्टेस्ट चार्जिंग 3 व्हीलर इन द वर्ल्ड, इन आर कंट्री, प्रोड्यूस, डेवलप, फैब्रिकेटेड, मैन्युफैक्चर्ड, R&D इन आर कंट्री, कहीं नहीं हुआ सर। अभी आएगी पैसेंजर 3 व्हीलर्स में इन फ्यूचर जी। पैसेंजर के ऊपर ऑलरेडी होमोलोगेशन हो रहा है, काम होना शुरू हो गया है उसके ऊपर, होमोलोगेशन ऑलरेडी हो रहा है। अगले 2-3 महीने में वो भी आ जाए। सर ये गाड़ी की रेंज बता दीजिए, कहाँ से कितनी? 151 कितने मॉडल्स हैं इसके? 151 किलोमीटर रेंज है। ठीक है, प्राइस रेंज करीब 4 लाख के आसपास समझ लीजिए। ठीक है, 4 लाख के मॉडल्स इसके अंदर। जैसे हाँ, तो एक आपका बिना लो डेक जिसको बोलते हैं, ओपन जंगला जो होता है वो वाला है, फिर बड़ा बॉक्स है, इससे और एक बड़ा बॉक्स। जो सबसे बिगेस्ट कैपेसिटी है वो 90% ऑफ टाटा ए जो 4 व्हीलर में हो सकता है वो एक इसके अंदर हो जाता है। इसके अंदर तो 3 मॉडल्स हैं अलग अलग। उसके बाद वो फास्ट चार्ज वाला है और फिर उसके बाद ये 4 लाख से ऊपर और भी क्या कह रहे थे, कितने प्राइजेस क्या कह रहे हैं? तो ये स्टार्टिंग प्राइसिंग हाँ, तो रेंज जो है ये लोएस्ट जो है वो शायद मेरे ख्याल 3,85,000 या 3,90,000 के आसपास है, और गोज़ अप टू 4,35,000 या 40 के। सर इसमें रोड टैक्स वगैरह देना पड़ता है इसके, और जो नंबर प्लेट्स है उसके बारे में क्या है सर? हाँ, तो हर इलेक्ट्रिक गाड़ी के साथ यही है कि एक तो परमिट नहीं होते, नंबर 2 GST जो होता है सिर्फ 5% लगता है। हर स्टेट में अलग अलग है जो रोड टैक्स वो चार्ज करेंगे। कई स्टेट्स हैं जहाँ पे उन्होंने माफ़ कर दिया है, कई स्टेट में कम कर दिया है, तो वो स्टेट वाइज होता है, कोई ऐसा फिक्स नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है। GST सेंट्रल गवर्नमेंट की है, 5% कर दी उन्होंने। सर जैसे 16 एम्पेयर आप कह रहे हो नॉर्मल चार्जर पे होगा, कहीं रास्ते में कहीं मिले ना अगर चार्जर, तो क्या पोर्टेबल चार्जर की फैसिलिटी भी है इसकी? देखिए, चार्जर तो हम साथ में देते हैं, हर गाड़ी के साथ एक चार्जर है। पोर्टेबल हो जाए जो बैटरी के साथ ही कनेक्टेड हो, हाँ, तो एक्स्ट्रा बैटरी हो सकती है, कोई है? वो तो वो बैटरी भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है ना। अल्टीमेटली आप ये सोचिए कि 99% ऑफ इंडिया की इलेक्ट्रिफिकेशन हो गई है। आज आपको 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा CNG स्टेशन ढूंढने के लिए। बिजली के लिए क्या करना पड़ेगा? पीछे मुड़े और लगा दिए। 99% ऑफ सिटीज़, विलेजेस, टाउन्स आर इलेक्ट्रिफाइड। इसीलिए फ्यूचर तो वही है, उसी पे काम करना है। नहीं बोले वंश सिंह फ्रॉम ग्रोवर ਮੋਟਰਸ। ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਸਟਮਰ, ਪ੍ਰੈਸ, ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਔਰ ਚੀਫ ਗੈਸਟ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗੱਡੀ ਰੋਡ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਵਗੈਰਾ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਕਸ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਟੂਲਸ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸਕੈਨ ਟੂਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਆਫ ਰੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 25 ਮਿੰਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਔਨ ਰੋਡ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰੂਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਛੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੀਏ। ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਰ ਕੋਈ ਬੁਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਸਟ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ? ਦੇਖੋ, ਬੁਕਿੰਗ ਜੇ ਕਹਾਂ ਤਾਂ 5 ਬੁਕਿੰਗ ਨੇ, ਬਟ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਓਪਨਿੰਗ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਸਟਮਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਵਰਤਮਾਨ ਵੀ ਸੁਧਾਰਨਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂ CNG ਦੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ,
ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀ ਚਲਾਏਗਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਮੰਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਖਰਚ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਡ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਡਿਫਾਲਟ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 2-2.5 ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ, ਜੇ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਮਨੀ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ 2-2.5 ਸਾਲ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ 2-4 ਦਿਨ ਕੋਈ ਆਫਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਆਫਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਫਰ ਤੇ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਫਰ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ, ਗੱਡੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਆਫਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੈ, 50 ਬੰਦੇ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਥੋੜੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚਣਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਿਨ, ਹਫਤੇ, ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲਾਂ ਦਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ 5000 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏਗਾ। ਸੋ ਜਸਟ ਇੱਕ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਗੇਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚਲਾਵੇ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਲੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ ਸਰਵਿਸਿੰਗ, ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਔਰ ਅੱਛੀ ਸਰਵਿਸ। ਸਾਡਾ ਕਸਟਮਰ ਜਦੋਂ ਰੋਡ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੈਸਟ ਅਰਨਿੰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਵੇ। ਜੇ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਗੱਡੀ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਗੱਡੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਵਜੇ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਰਜਿੰਗ 'ਚ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ CNG ਪੰਪ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ 1 ਘੰਟਾ ਪੰਪ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ CNG ਭਰਵਾਉਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੇਸ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ 8-10 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ 10 ਤੋਂ 15%, 15 ਤੋਂ 18% ਉਹਨੇ ਰੋਡ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਬਿਤਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਅ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਰੂਮ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? GST ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੈਣ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੜਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, EV ਪਾਲਿਸੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਵਿਦਿਨ ਵੀਕ ਜਾਂ 10 ਡੇਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਰੋਲ ਆਊਟ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ? ਹਾਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ, ਇੰਨੀ R&D ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਥ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਚ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਕੱਲਾ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਊਦੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਸਾਡਾ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਫਿਊਲ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਟ ਅਸੀਂ এনवायरमेंट ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੋਚੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕਰਨ ਕਿ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆਉਣ। ਇਕੱਲਾ ਗਰੋਵਰ ਮੋਟਰ ਜਾਂ ਅਲਟੀ ਗ੍ਰੀਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ। ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ? ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ 5000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ 1200 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ? ਆਈ ਐਮ HPS ਗੋਤਰਾ, ਆਈ ਐਮ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਨੇ, এনवायरमेंटल ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੈਲਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਰਥਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ এনवायरमेंट ਦੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾਲ ਜੇ ਲਿਖਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਮਨ ਅੰਤਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, এনवायरमेंट ਨੂੰ ਪੋਲਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੋਬਲ ਆਈਡੀਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਲੈਣਗੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਬੇਟ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ? ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਐਂਡ ਇਹ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਪੱਕੀ, ਬਿਕੋਜ਼ देयर इज़ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇ ਆਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਿਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫੈਬਰੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ ਗਲੋਬਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲਾਂਘ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁਲਾਂਘ ਧਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਨ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਐਂਡ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੰਭਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਿੰਗਸ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਹੈਸਲਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਰ ਆਰ ਐਂਡ ਇਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈਸਲਸ ਨੇ ਜੀ। ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਸਟਮਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ। ਐਂਡ GST ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, GST ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਬੀਨ ਰਿਡਿਊਸਡ ਫਰੋਮ 18% ਟੂ 5% ਫॉर these ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਹੀਕਲਸ। 13% ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਬੇਟ ਹੈ GST ਦੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਬੇਟ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਸਟੈਪ ਅਪ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੀ ਕਾਂ ਸੈੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵਹੀਕਲਸ ਵੀ ਆਉਣ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ R&D ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ 10 ਇਅਰਸ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਐਂਡ 10 ਇਅਰਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੈ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਵ ਮੈਟ ਅਪ, ਦੇ ਆਰ ਮੀਟਿੰਗ ਆਲ ਦਾ ਲਾਈਕ ਨੋਰਮਸ ਆਲਸੋ। ਐਂਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਸਾਡੇ PM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ 100% ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 14 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਐਂਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੌਟ ਬਾਈ ਦਿਸ ਕੰਪਨੀ ਓਨਲੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਬੀਨ ਸੈਟ ਬਾਈ ਐਨੀ ਅਦਰ ਕੰਪਨੀ ਇਨ ਦਾ ਗਲੋਬ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਾਰੰਟੀ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਇਹਦੀ ਵਾਰੰਟੀ 5 ਸਾਲ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਟਾਇਰ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਉਣੀ ਉਹਨੇ, ਬਾਕੀ ਪੈਟਰੋਲ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਉਹਦੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੈਟਰੀ ਮੋਟਰ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 5 ਸਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਹੈ ਕਸਟਮਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣਾ, ਜਸਟ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਫਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਾਟ ਵੀ ਹੈਵ ਡਿਸਾਈਡਡ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਓ, ਜੋ ਕਮਾਈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਲੈ ਜਾਓ ਘਰ। ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਲਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਔਰ ਪੂਰਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ 1200 ਰੁਪਇਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਹ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। यही ऑफर हो गया जी, यही तो ऑफर यही हो गया। तो ऑफर अभी तैयार हुआ ना, तो तभी आपको बता रहे। सो कस्टमर वास्ते एक ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲਾਓ, ਜੋ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਆਏਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਵਹੀਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 550 ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਘਰ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਏ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਗਿਵ them the confidence कि ये फ्यूचर है। थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर कुलवंत सिंह सर से कि वो प्लीज वेलकम करें हमारे चीफ गेस्ट एसटीएस जोरदार सर का। जोरदार तालियां हो जाए एवरीबॉडी एक बार।
for all the respected performances here. वेट सर इधर देखना सर वेट सर वेट एक और थैंक यू